रहमानिर्रहीम। बाब अम्र निसाइल मुसल्लियात वराअ रिजाल अल्ला यरफ़अन रूसहुन्न मिनस्सुजूद हत्ता यरफ़अ रिजाल। दे हदीस के मसला हम खई और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़माने द आम मुसलमानानो द गरीबाए हालत हम खई। मक्का मुकर्रमा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाग़ मलगरो ढेर द सख्ते जुन बतेरो बखपल ज़माना के और वजह दाग़े दारा च मक्का मुकर्रमा बे आब गया मैदान दे तशूर नदी फसल मसल न की पके कजूरा दाग़े यो पैदावार दे बस अगर की नोर से नहीं तो दे वजह नागी बस आरवी सातल अवे गुरनों के सरोल पैवे गुजारा हुआ और कम खलक चे वलग वंदे तकड़ाओ नाई बबार तिजारत का उजारला मखलूक हाली वाल तके हालत माली डेर अबतर हो मदीने मुनव्वरे हालत हम दगा शांत हो मदीना निस्बतन आबाद हुआ लेकिन अल तके यहूद और नसारा हम उसेदल और दा दो फ़िरक़े दो मज़हबों वाला खलक दा सेवा द ज़ान दा द नूर खल्को दोस्तान नहीं बल्कि दुश्मनानी द सुद दा निज़ाम टोल द यहूद जोड़ो पर वजह मदीना की चिकम बाशिंदगान और अगी हालतम डेर बर्बाद हो ऐसरा कस ज़मका या से जायदादो नागतम दग खल्को गाना कड़ू ये तगस्तु द सुद पर बुनियाद वांदे दा से हालातों के चिकम खलक जुन तेरी नाडेर द गरीबी दा जुदारा चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला कम दीन वर्कड़ दे न दागी दीन बरक़ात दारी चे दे दीन मनन की गरीबारान अल्लाह न प्रीदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलुम बने दावत वर्को न पे के वा यो जुमला दावा चतासो दास दीन तराशे कदा तासो कबूल को नो तमलिकु बिहल अरब व तदीन बिहल अजम टोल अरब अजम बास तासो पलास के रश तासो बदसरो स्पिनो मालिकान शे दादा दीन फ़ैदेश तरे नन का ज़मुंगा हालत अबतर दे दागे वजम दारा जमुंगा दीन कामिल न दे मनले बल सा वजह रिश्ते ज़मुंगा चे गमशी या खादिशी न पे के चे कम रिवाजू न मुंको चे आगा ज़मुंगा मला मातई दा गैर इस्लामी दा गैर वजह ना मुंगा रुख फरियाद को द मंडे ना पदवियो बार के पदगा शान हालातों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा मरगरो जुनते रहो और खब या रसूलुल्लाह सल्लम पेशन गोए कली दी और दे फरमाइली दी च पता सो बदा से हाल राशि चता सुबह द मालदारे द वजे बीदिन के गए जो पता सो द शिरक व कुफर न यरेगम बल्कि द दे न यरेगम च माल बदुम्र डीरशी चता सो बीदिन शेख तो दीन खपल बरक़ात वी दे हदीस के कम हाल जिक्र गई दादागे ज़माने हाल ले च रसूलुल्लाह सल्लम नवे नवे हिजरत कर पदगा शान हालात के मस्जिद नबवी आगा शक्ल होनो कम चोस दे आबादेम दास नवे पदे वजह नारीना और जनाना टोल ब मस्जिद तरातल रुमनो सफ़ुनो के वा सड़ी उलाड़ू और उस तो सफ़ुनो के वा जनाना उलाड़ेगा वो द सड़ो लिबास व पूरा न हो जामे वे पूरा न वे यो सादर बहु वसरस तरा गरीब हाल ले मुंगे चिखपल हाल तो गुरु नमा पर ख्याल दासी ओकस बने च दागद पिंजोश पग जोड़ो न कमे कपड़ी जिमे द पार जुदाई द उड़ी द पार जुदाई और हर वक्त जमुंग पर वजूद बाने कमीस वी परतुग वी द कमीस लान दे बनेन वी पजिमी के द कमीस तपासा बने नहीं वास्कटी पे कोटी पे
په سر مو ټوپۍ لاس کم دستاني خپو کې جراوي زموږ سمبا لباس لیکن د ناشکرۍ حد دی چې هېڅوک دا نه وي چې الحمدلله الذي کسانی ما واری به سوءتی واتجمل به فی حیاتی الله ستا لاک احسان دی چې تا مالا هغه لباس راکړی دی چې په هغې زه خپل د شرم ځای پټوم او په خپل جون کې په دې باندې جمال حاصلوم ډول پې حاصلوم دا دعا به کوله مشرانو چې کله به لباس اچو دا به کوله چې الحمدلله الذي کسانی ما اواری به سوءتی واتجمل به فی حیاتی د هغې زمانې یو څادر به صحابي سره د هغې څادر کې به هغې محنت مزدوري هم کوله لاندې لنګ اچولی دی پاسې باډي ښکاره ده نن خلک بحث شروع کړي چې سرتوره مونځ کېږي که نه کېږي صحابو حالت چې وګورې دا په خپله خوله بنده کې ولې نه کېږي سرتوره باندې مونځ خو کېږي خو د جواز خو دا مطلب نه چې سړی دا روغ سرتور ګرځي او بې ټوپی دې ګرځي بې ټوپی دې مونځ کوي یو جواز یو د یو څیز نه ایشو جوړولی صحابه کرامو یو څادر و په سر به یې څه نه و لاس به یې ښکاره و هغه څادر به یې سټ کې تړلی و د ماشومانو په شان جمعې کې ماشوم نه چې څادر غورځېږي نو موږ ورسره څه کوو د یوې غاړې بلې غاړې ته وکړو نو شاته لغوټه ورکړو نو صحابه کرام به دغه شانتې څادر اچولی و هغې پورې پنډۍ منډۍ به پټې وي لیکن چې کله بني آدم په دغه شان حال کې رکوع ته لړ شي او سجدې ته لړ شي بیا څه چلي بیا د شانه ټول ښکاري د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته فرمایل تاسو به تر هغې سر نه پورته کوئ تر کومې پورې چې نارینه او سر نه یې پورته کړی د دې لپاره چې تاسو ته نارینه ښکاره نه شي د هغې خاص اندامونه ستاسو ته ښکاره نه شي خو مسله هم ښیي لیکن دی کې د هغې زمانې د غربت حالت هم ذکر کوي لیکن هغې صحابه کرامو د هغې غربت په حال کې دین نه و پرېښی چې دین پرېږده یا مونځ مه کوه نن چې څومره غریبي دومره بې علما دی بې دینه دنیا هم خرابه ده خو الله ابتلا پته ورکړې ده آخرت د ځان له پخپله دوا کو چې سړی غریب هم وي او مونځ هم نه کوي بېدینه وي د ده څه فایده ده خو خسرت دنیا والآخره آخرت هم برباد شو دنیا هم خرابه شو هغه صحابه چې کله هجرت وکړو نو هغې هلته کې کسب شروع کړو کار یې شروع کړو او کار هغه کار نه کم چې زمونږ علاقو کې کارونه دي زمونږ دا ډېر نرم کارونه دي هغې به د غر نه ګټې ماتولې به هلته کې روړې به یې خرڅولې به یې خلکو به ځان له په هغې باندې کورونه جوړول ځنګل نه به یې خشاک راوړو ماتو به یې بازار کې به یې خرڅو په هغې باندې هغې خپله ګزاره کوله او دغه شان پنځه شپږ کاله نه تېر چې صحابه کرام مهاجر په خپلو خپو باندې ولاړو محنت بنیادي څیز دی نن که یو سړي راته ووایي فلانی کار شروع کړ دا خو د پښتو متل نه وي چې پلانکی لږه خوري نه او ډېره مومي نه لوږې نه مړ شه لږ محنت دې سړی شروع کړي لږ مشقت دې شروع کړي د دې لپاره چې خپل جون کې چاته محتاج نه وي د الله نه سوا د صحابه کرامو حال بدل شوی دی بیا خو اول دا حال حکم چې د حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکې سیدہ عائشہ رضی الله عنها تپوس وکړی شو هغې ورته جواب کې وفرمایل چې زمونږ په کور کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ټایم 9 کورونه دي 9 ښځې دي د هرې ښځې ځان له کور دی نو زمونږ په 9 کورونو کې په هفتو اور نه بلیږي اور چې نه بلیږي نو تاسو پوهېږئ په دې چې څه چلي د خوراک څه نشته
لیکن بیا هم د هغې بنده او د هغې بندګانو او د هغې زنانه او د ژبې نه دا نه دي وتي چې ښځې ساتلی نه شي نو څه لګی دا دې دور د خلکو کار دی د دین نه بې خبره زنانه او د دین نه بې خبره نارینه دا بکواسونه کوي نو بیا د هغې نه تپوس وکړی شي او ستاسو ګزاره به څه وخت خوراک څښاک چې نه څه ګزاره وخت د هغې جواب دا و الاسودان اسودان عربی کې کجورو اوبو ته وایي کجورې تورې هغې سره یې اوبو ته مسودان ویلي کجورې اوبه به زمونږ ګزارې کجورې به مو خوړې ورپسې اوبه وڅښلې په هفتو هفتو باندې هر سړی د خپلې ماضي ته وګوري چې لس کاله مخکې زه څنګه وم زما د پلار څه حال و زما د نیکه څه حال و دا د شکر جذبه سړي کې پیدا کوي مستی پیدا کول نه دي پکار د چا حالت خراب دی د صبر وکړي کوشش دی وکړي چې الله د هغه حالات بدل کړي او د چا حالات الله بدل کړي دي نو هغه له پکار داري چې هغه الحمدلله ووایي ځان ته لوی نه شي ځان لوی ونه ګڼي او د نور غریب غربا خیال وساتي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جن او د صحابه کرامو د جن نه مونږ ته دغه تعلیم دی سهل بن سعد فرمائی کان رجال یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به منځ کو عاقدی عذرهم علی اعناقهم عذر الف زیر عذر د ازار جمع ده لنگ صدر عاقد عین قاف دال تړل غوټه ورکول عاقدی عذرهم غیبت تړلی غوټه کړی به خپل صادرونه علی اعناقهم په خپلو سټونو باندې صادر به یوې غاړې بلې غاړې غونډ کړو څنګه چې ماشوم له غوټه کوي په جمعې کې که هیئت الصبیان پشان د ماشومانو غونډه به سر ځان لا صادر تړلی دی به مونځ کو په دغه حال کې بس خبره نوره پټه کړه په دې پوهېږي سړی چې په دغه حال کې سړی مونځ کوي چې صادر تر پنډی ځکه عورت خو پټېږي که نه او د نارینه عورت د نوم د غوټې نه والې تر څنګون تر سره پورې دا فرض دی دومره صادر و لیکن دومره خو نه و چې خپو پورې ورسېږه نو دې وجې نه اب ښکاره کېدل رستنو خلقو ته ویقال للنساء او ښځو ته به ویلې کېدل لا ترفعن رؤوسکن خپل سرونه مه پورته کوئ دلته ټول خلک بس اټومیټک لګیایي که نارینه یې منډې وایي که زنانه یې منډې وایي نه په دمه دمه کار کوئ حتی یستوي الرجال جلوسا تر دې چې ستاسو خیال رایي چې سړي نارینه کېناستل یعنې سجده کې پراته یې نو تاسو به سمدستي نه پاسئ د امام په الله اکبر اخو هغه صورت کې و چې پرده نه وه میز کې به هم څه پرده نه وه هغې له د خپل وجود د پردې څه شی نه و نو د زنانو ته څه پرده وکړي دا جدا حال و دی دا مطلب نه چې دا ګنې اوس هم جایز دي اوس په زنانه جدایي او نارینه به جدایي دا د اسلام ابتدا وه او د اسلام په ابتدا کې دا تکلیف دی حالات و رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دا هم کړي فرمایلی نارینا به فرض مونځ پسې ناستو ذکر اسکار به کو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ناستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک وا صحابه کرامو طرف ته رستو چې کومې زنانه دي هغه زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ښکارېدې نورو خلقو ته به نه ښکارېدې ولې د هغه مخ هغې طرف ته دی صحابه کرامو ته وی فرمایل تاسو به تر هغې نه پاسئ تر کومې چې زه نه یم پاسېدلی د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې صحابیات کله لاړ شي وځي د مسجد نه نو بیا زه پاسم خو چې کله زه پاسم نو دا علامت د دې دی چې صحابیات د مسجد نه ووتل اوس که تاسو ځای نو ځای خو خیاران زموږ رال نو دا بل ځای ولګو دا حدیث چې تر زه په مصلی ناست یم او تر کومې چې زه نه یم پاسې تاسو مانځه ته نه پاسئ رواج جوړ شو د استخباري خلکو چې امام استاد راشي نو په جومات کې مصلی وایي ناست دی او تر کومې چې هغه نه وي پاسې نو څوک نه پاسي لکه دا څه کوئ تاسو داسې دي
دې کې څه لاجک دی، څه عقلي خبره ده پکې، څه حکمت دی پکې، څه فایده ده پکې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې او د هغه په سنت کې حکمت دی. هغه چې زنانو ته وایي چې تاسو الهغې پاسئ چې پوه شئ چې نارینه پاسېدلي دي. په دې کې مقصد سره په دې کې مقصد دا دی چې نارینه تاسو ته ښکاره نه شي، د هغې اعضای مخصوصه بې کوم د پردې حکم دی چې تاسو ته ښکاره نه شي. و تر کومې چې هغې سجده نه کړي تاسو سجده مه کوئ، تر کومې پورې چې هغې ناست نه وي نو تاسو کښېنئ مه. نو زمونږ علاقو کې دا رواج جوړ شوی دی د دې حدیث په بنیاد چې زنانه مونځ چې کوم دی دا نارینهو نه مخکې نه کېږي. دا دې ټولو کورونو کې تاسو خو تپوس نه کوئ، کله هم د چېرته تاسو یو کس تپوس نه دی کړی چې تاسو مونځ څه وخت کوئ. بانګ چې وویلې شي زنانه مونځ نه کوي. ولې نه کوي؟ هغې وایي جومات کې لا نارینهو مونځ نه دی کړی، نه دی کړی. چلو شو هغه سره مونځ کوي. دا دومره جهل دی چې سړی د دین نه نه خبر که نه، نو دا حرکتونه کوي. زنانه مونځ کې ډېرې غلي ها، زنانه مونځ نه کوي. ډېرې کمې کوزې زنانه وایي چې د هغې مونځ سره شوق وي، اکثر زنانه بېلما ده، بېدینه. نو که تاسو هغې ته دا ووایئ چې بھائی اذان څنګه وشي نو ته مونځ کوه، خپل مخکې پې شروع کړه، بیا به ټیکي. او که ته جومات ته راشې لاړ شې نو د هغې به 200 بانې بانه به یې غټه دا وي چې زما تندور اچولی اوس ګرمه یم اودس نشم کولی. د ماسپښین مونځ زنانه څه وخت کوي؟ تاسو خیر وګورئ خپل کور کې چې څوک کوي نه مازدیګر سره کوي که خیر. نو که ته ورته وایې چې بھائی مخکې اودس وکړه، بانګ سره اودس وکړه، مونځ وکړه، نو ستا به مونځ څومره ټایم لګي؟ 8 منټه لګي که نو ته به فارغ یې تنور اچولو ته، نو ستا فرض مونځ به د ګپ ځای ته نه رسي. دا خو ګپ ته ټول عمر مونځ دغه ټایم کې کوي، ټول عمر مونځ دغه ټایم کې کوي. نو دا د حدیث چې کله فهم سړی د ځانه جوړ کړي کې دغه چلونه وي. ځکه موږ وایو حدیث استاد نه ووایه چې په تا پوهه کړي، نه به ته انکار کوې د حدیث نه او نه به ته حدیث غلطه معنی وایې. دې حدیث دغه مطلب نه دی کوم چې خلکو اخیستی دی. دې مطلب دا دی چې دا خو مسجد نبوي کې به یې مونځ کوو، نو د هغې د ښکاره کېدو خطره وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل چې په مونځ کې ګناه نه ده پکار، دا ګناه ده. نو تاسو به لږ د دین وروستو کښېنئ، د دین وروستو پاسئ. نو دې کې حکم دغه دی یقال للنساء لا ترفعن رؤوسکن، مه پورته کوئ خپل سرونه، حتی یستوي الرجال جلوسا، تر دې چې سړي نیغ کښېني. نو مثلا واضح شوه او موږ ته پته مو لګېده چې په هغه وخت کې د مسلمانانو مالی حالت څه و. د سیدنا عمر دور خلافت کې، د سیدنا عثمان دور خلافت کې داسې وخت راغی چې سړي به ډک شکور یخه په سر باندې د زکات د سرو سپینو، لیکن داسې به څوک نه و چې هغه قبول کړی. یعنې خلک مالدار و. مالداري عیب نه دی، د مالدارۍ په بنیاد چې کومه لویي پیدا کېږي هغه عیب دی. زموږ مرض دغه دی چې یو سړي له 10 روپۍ یا 20 روپۍ راشي نه خلک ځان د خلکو د سرونو مالک ګڼي. نو دا برایي هم ټولو کې ده، یو کس کې نه ده. دا برایي ځان نه وباسئ. غربت، ذلت، مالداری، شرافت دا ټول د الله په اختیار کې دي. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.